العظيم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان، فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادات سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة، ومستحيل ضد كل واجب، ففصل 50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم، كل مكلف فحق واغتنمهم أجام إتسنه هدوبا، صالح وإبراهيم كل منتبه، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب ابتدى، شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفر داود سليمان تبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه ختم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أطلال شرب ولا نوم له، تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا، عتيد مالك ورضوان تذا، 4 من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تفسيرها، زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيماننا بيوم الآخر وجب، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه أمينة الزرية أرضى عنه حليمة السعدية، مولده بمكة وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي 40، وعمره قد جاوز 60، و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله
وطيب وطهير بذل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة أربعة من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وابتغى عليه خمسا بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأمله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالة ميسرة لازم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق ذوقي والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاصا وأمان ونفعا لمن بها اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غور الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين ما في عين الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kitab akhlak masalah itu buka sama saya, tutup ya pintunya tuh kiranya ada no. Udah ada bisi lah. Udah punya lah. Sudah ada deh. Sana tuh bang. Udah lah. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصلحاء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين خصوصا إلى روحي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي البعلوي وإلى روح قطب العلوم محمد بن أحمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني ومخرج محمد بن عبد الكريم السامن المدني ومولانا شيخ محمد أسد بن عبد الله البنجلي والشيخ محمد كسب الأنوار بن الحج اسماعيل البنجلي والشيخ جدي محمد زين بن عبد الغني صفوان وخصوصا إلى روحي الشيخ محمد سرني بن حجي محمد جرماني بن حجي محمد صديق العربي وجميع مشايخنا ووالدنا ووالديكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول الأمور في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عندنا الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana dan libuhnya juga enak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qalbir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-hadina ila siratal mustaqim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas segala nikmatnya, karunia-Nya pada kita bersama. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan berkumpul kita ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi diberikan ampunan, diberikan bimbingan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembelajaran kita atau kajian kita tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Halaman 5 malah. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Ulang sedikitlah sebelum halaman 5. Jadi semalam setelah kita tahu tentang ketuhanan, lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak lepas daripada bergaul dengan manusia. Nah, oleh karena itu bila bergaul dengan manusia ada tata caranya, ada budidayanya. Nah, atau adab-adabnya ada. Supaya ketika kita hidup bermasyarakat itu selamat, baik perkataan kita, perbuatan kita, karena sesuatu yang beraturan itu akan mengantarkan kepada hasil-hasil yang baik, ya. Makan aja tuh ada aturannya, ya lah. Makan tuh pasti mulai montong biasanya, ya lah kan. Lalu makan tuh kada awal langsung ditaguk, dikunyah dulu. Nah itu aturan-aturan makan aja beraturan, apalagi aturan agama. Nah termasuk kita sebagai seorang hamba Allah mempunyai aturan, diantaranya budi pekerti atau aturan bergaul, baik itu kepada Allah atau sesama manusia. Semalam yang pertama dulu yang kita pelajari adalah taqwallah. Arti takwa itu secara bahasa dulu takut kepada Allah. Secara istilah semalam itu menjunjung perintah-perintahnya dan menjauh segala larangan-larangannya. Nah, bila hendak menjunjung perintah Allah tentu berkenaan dengan aturan-aturan, ya lah, sama juga larangan-larangan, aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itu adalah baik itu secara fikih atau secara akhlak. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 5. Maka tiap-tiap perintah di bawah itulah, maka tiap-tiap perintah itu hendaklah dikerjakan, digawi dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bila disuruh itu apa ya, nambah akhlak itu ialah menggawinya tuh karena hati dan ikhlas. Nah bila nangka itu kada terpaksa lah, tapi bila menggawi itu karena terpaksa, maka gawian kita tuh berat. Nah, sama sembahyang lah. Nah lalu kayak pacarnya supaya jangan terpaksa. Lalu ada jalur pendidikan, pembiasaan arahnya. Biar mungkin sampai yang subuh lah awal-awal tuh mungkin talapah kuitan nyuruh lah subuh tuh nah. Tapi ini sudah sanawiyah, aliyah sudah mulai nyaman deh. Waktu kelas 4-5 nih mungkin sudah nyaman deh sampai yang. Coba pian ingat lagi beda lah waktu kelas 2, kelas 1 disuruh kuitan sampai yang. Nah, terkadang bisa bakal lahir awan kuitan disuruh kuitan lagi. Tapi alhamdulillah berkat kuitan rancak menyuruh menjadi kebiasaan, lalu akhirnya kada lagi terpaksa, lalu biasa-biasa jadi bahkan disuruh untuk menggawinya itu sepenuh hati dan ikhlas, kada lagi terpaksa. Nah oleh itu gawian-gawian yang kayak di rumah, yalah gawian-gawian kegiatan di rumah tangga itu diantaranya tuh pendidikan supaya kita apa ya menggawi itu sudah terbiasa, lalu akhirnya sepenuh hati dan ikhlas. Nah, kadang awal langsung sepenuh hati ikhlas, amun kada terbiasa dan kada dididik nanti. Nah, sama tuh perintah Tuhan ya, apalagi perintah Tuhan ya lah. Nah,
Kalau mama, abah, guru nyuruh kerja tahu ya. Gawe anu lah anu karena sembahyang kerja tahu juga guru. Sudah ada sembahyang, sudah dibawa puasa. Tapi kalau apa ya? Kalau Allah pasti tahu. Nah, justru karena Allah tahu itu adalah lalu apa ya? Ada pengintaian atau pengawasan secara apa ya, secara batin. Lalu sepenuh hati ikhlas menggawi karena dipantau Tuhan pangan. Nah, dan tiap-tiap meninggalkan yang dilarang itu, nah sudah, hendaklah dengan niat menjunjung dan menjauhi tegahnya. Jadi bila disariki orang, apa ya niatannya? Karena menjunjung dan ingat untuk menjauhi larangan Tuhan, yalah. Tuhan pang menyuruh, cahnya kada Tuhan, kada apa ya, kada digawi, kada dijauhi. Nah itu menjunjung perintah dan menjauhi larangannya. Nah kayak apa supaya kita takwa? Kayak apa supaya takutan awan Tuhan, supaya patuh awan Tuhan? Nah ada 3 macam di sinilah menurut ulama kita. Supaya kita tuh menggawi sembahyang, menggawi ibadah, patuh awan apa ya? Awan Tuhan, iyalah takutan awan Tuhan, bujur-bujur menggawi ikhlas. Kayak apa caranya? Nah ini sabab-sababnya ini kita nyatakan, iyalah. Sembahyang supaya manis, gawian ibadah supaya manis, supaya nyaman menggawi kada terpaksa, iyalah. Satu dulu sabab-sabab nang supaya kita ini takutan takwa awan Tuhan. Karena mengingat dan mengakui bahwa kita ini semuanya adalah makhluk yang dijadikannya. Nah, seorang ini bawahan bang lah, seorang ini anak buah bang. Jadi amun tuannya atau bos menyuruh kita karena kitanya anak buah, ya lah bila kada menggawi kada dipah. Lalu apa yang mengatakan ingin tuh hakun tuh menggawi, ya lah. Nah, kenapa nangan apa ya? Kakanakan tuh sapalela anu mulai kenapa kan masih halos tapi memikirkan tuh nya kada hendak bila disuruh kuitan mengarasnya aja. Ayo pang ambil tukarakan pang satu mat rokok ya kuitan. Atau apa basuhin apa aja? Basuhin kan piring awan mantu cangkir pang kada hendak menggawinya. Pikirannya tuh kan terpaksa bang ya lah. Nah, padahal caknya mikirakan saurangnya anak kuitan rancak diberi rancak nabi gara-gara kuitan seorang anak keluar. Tapi kira-kira itulah anak buah bang, makhluk bang. Kira-kira ada tuh tergerak hati untuk membantu. Nah ini sama juga pian tuh. Bila sembahyang tuh ingat karena kita nih hamba Tuhan, ada tuh kira-kira tergerak hati, iyalah. Karena balasannya karena ada karena bila sembahyang balasannya ada. Bila kali sembahyang ada karena siksanya karena. Nah, menyatakan di situ lalu ada hati itu apa ya? Sapanu hati awan ikhlas tadi ada. Ada ini yang merasa kada Tuhan bang, kada dia Tuhan awasi, atau kada dia minta. Nah, supaya kita itu merasa diri kita ini makhluk, hamba, budak, yalah atau orang pegawai bos. Itu mau kada mau belajar ilmu tentang ketuhanan, ya belajar ilmu apa semalam kita belajar ilmu tauhid. Nah, tahu seorang ini hamba, tahu pada itu Allah Tuhan kita yang disembah. Jadi mau ada belajar itu, ialah diamalkan karena bisa tuh menimbulkan apa ya hati ini bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Jadi ingat bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang telah dijadikannya di bawah perintah dan kekuasaannya. Jadi kita ini Allah tuh merintah kita dan dalam kekuasaannya, kekuatannya, iyalah. Jadi mun seorang tuh misalnya lah yang tadi datang bertamu ke rumah orang, nah, asal tahu pada seorang ini tamu, kira-kira umpat tuh atau rumah orang nih, iyalah. Nah, lain rumah seorang, anak guring nggak apa, asal ada bapak rumah seorang. Datang ke rumah orang ya lah di bawah apa ya daerah orang. Nah jadi berhati-hati rajin ya Allah bila jurang dudukan berdirian ya lah karena seorang dalam lingkungan daerah orang atau misalnya dalam kekuasaan orang.
Nah, jadi bisa-bisa menempatkan diri. Nah, dialah orang yang paling tinggi. Allah itu orang yang paling tinggi, sangat mulia, maka tiada sepatutnya sebagai makhluk yang seperti kita ini berbuat maksiat dan mendurhaka kepadanya. Nah, atau perasaan itu apa ya? Perasaan di hati, iyalah. Misalnya pian ada bisi kawanan lah, kawanan itu misalnya anu kelas 1 adalah kelas 2 awal kelas 3 ada pulang di sekolah tuh apalagi di sekolah tuh siapa lagi ada guru ya lah. Nah, misalnya lah kita tuh lah awan guru banyak lah, bila tahu pada guru tuh orang tua pada kita kalau lah kira-kira diulah kayak kawan lah ada kalau lah. Nah, kada sepatutnya kita tuh kada bagus kalau awan sidin itu baru guru, apalagi awan Tuhan. Awan kuitan sama itu ya, apalagi awan Tuhan, iyalah. Namun kita nih yakin pada kita nih apa makhluk, iyalah hamba. Kada sepatutnya kalau kita ini apa ya bermaksiat durhaka awan Tuhan. Kenapa ya? Karena kita ini adalah makhluk atau di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, karena bila kita bermaksiat, tahu deh ilmunya anak. Tahu di kisahnya bila membangkang mana pacangan dapat hukuman, iyalah. Sama di sekolahan tuh juga kira kenapa jadi kata piwani menggawi nang bisa guru, karena ingat bangsa orang nih bawahan dan soalnya karena bila melanggar aturan pacangan dihukum. Nah, bila ingat di situ kira-kira kada hendak bermaksiat, pasti itu menggawi aturan yang baik, iyalah sampai hiang dan segalanya. Nah, pertama dulu jadi bila hendak takutan awan Tuhan, merasa diri pada kita adalah makhluk atau hamba. Bila merasa makhluk atau hamba, insya Allah ada tuh berbuat yang ada baik, ya. Karena Allah memantau kita, maulah kada belajar ilmu tauhid lah kayak itulah. Nah, mingguannya bisa tauhid pulang lah, masuk tauhid atau fikih ya pulang lah. Kada awal langsung tinggi emang belajar nih, waktunya kita setengah jam tiga sadangnya dia Allah lah. Ya kalau lawas tuh anu bisa ada peringatan leh. Nang nyaman tuh belajar tuh nang capat meresap anu satu mat belajar tapi masuk gitu. Daripada banyak belajar bisa hilang apa nih? Perhatian tuh bisa hilang ya. Nah, mbak setengah jam tuh rajin belajar di sekolah tuh rajin kali deh setengah tuh kemana-mana lagi dulu semua insya Allah. Itu harus sejarahnya belajarnya apalagi matematika apalagi yang paling itu. Itu nggak harus nomor 2 pulang. Nah, sampai nomor 2 mah ya supaya kita tuh takutan awan Tuhan kayak apa caranya? Nah, menimbulkan takutan awan Tuhan. Nomor 2 karena mengingat dan mensyukuri akan pemberian berbagai nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ya. Kenapa jadi hakun menggawi sembahyang? Kenapa kadewani apa? Menggawi nang maksiat atau menggawi nang kada baik, aku nih diberi Tuhan pang beri apa ya nikmat ya lah nikmat kehidupan pasnya dulu. Misalnya kita tuh lah misalnya nande pian nih misalnya ada bakawan awan si itu siapa Agustina ini kawan pian ya lah. Nah, Agustina ini baik kan orangnya rancak memberi pian memberi betul macam-macam aja beri duit beri makanan macamnya sekolahan. Kira-kira mun ingat nanangin tuh pemberian nangin tuh kira-kira karena mun perinya aku lah anu lah menggani aku lah kahalabi aku nah kenapa jadi aku nah ayo keingatan karenanya rancak memberi karena rancak memberi macam-macam betulnya mae kamu jer orang anu tuh jangan diambil pun aja nah kira-kira kan kadang cuma apa nih kali kawan kalau ya karenanya rancak memberi kita sama wan Tuhan tuh jodoh Tuhan tuh memberi kita bang ya lah memberi nikmat awan kita asa ada pun awan Tuhan apa berbuat yang kada baik bila disuruhnya capat tuh menggawi kenapa ya karena Allah memberi nikmat awan kita. Nah caranya akal pikiran kita kayak itu insya Allah apa ya kada berbuat yang kada baik insya Allah berbuat yang baik-baik aja karena memandang nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
Setelah diciptakannya ke dunia ini, diberinya mata, alhamdulillah kau melihat, ya lah, alhamdulillah. Oleh karena itu syukuri nikmat mata. Jerkuitan jangan melihat HP berebah, ya lah. Jangan melihat HP di mana di kamar saurangan bakadep, karena menurut kesehatan kada baik. Jangan melihat HP lebih daripada berapa jam melihat HP. Coba kamu nanti karena di Google lah berapa jam melihat HP itu supaya jangan rusak matanya sakit. Soalnya mana lah Linda YouTube toh kesehatan mata nih toh, untuk melihat HP berapa durasinya toh itu penting adalah karena sudah tuha kan hanya menyasal sudah kacamata min deh. Nah, tapi ini biasanya min tuh ada juga yang ini kekanakan kademin kada daripada untuk keindahan penampilan. Ini masih anum sudah kacamataan deh. Anum tuh wajib lawas deh bang lah. Membebani rasanya min sudahlah tapi kada banyak benar. Supaya nggak ada kacamata tuh. Bila sekali kacamata hendak kacamata harus kena. Bila dilepas kena jurang tak cepat minnya tak. Nah, jadi bisa menjaga mata. Ya alhamdulillah mata kita mau melihat leh. Nah, ini alam ini nyaman, panjanak mata ini nyaman ya lah. Alhamdulillah kita dapat melihat palingnya untuk mendengar. Nah, seberitaan lah. Alhamdulillah mendengar ya lah. Ada orang kawan bapak tuh sidin bisikuitan. Alhamdulillah itu berdua di Palimbangan. Ading kalas kami bang waktu kuliahan. Nah, sini ada bisikuitan sidin itu nang laki itu orangnya sehat tapi talingnya kada pi mendengar. Kenapa yuk? Karena diserang penyakit darah tinggi. Orangnya darah tinggi mantan kemana? Awak bisa apa nih? Bisa stroke lah. Apakah ini talingnya sini hantam pulang, dihantam nang banyak kata tinggian darah tinggi tadi menghantam talingnya. Jadi pas terganggu talingnya nih. Nang urat-uratnya tuh. Jadi bila berpandirnya sini tapi mendengar kada mendengar kada. Diam nih nyaring bersuara tuh. Syukur alhamdulillah kita kawan mendengar baik iyalah. Dipelihara taringnya kita. Jangan karena pakai HP atau handset tuh dia perjang handset. Yang itu mendengar HP itu bila berpandiran di HP itu aja kada pakai suara luar tuh lah. Namun gue pun ini akun suara luar kenapa ya karena menjaga supaya jangan gelombangnya itu masuk ke talingnya lalu saliwangan kayaknya iyalah. Ada orang berpandiran tuh lawas benar jam-jam tuh itu berbahaya pada kesehatan talingnya. Alhamdulillah kawan mendengar awan baik-baik ya lah. Akal untuk berpikir alhamdulillah sebertaan bakal ya lah. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya Allah. Betul pulang bila ada yang baik kawan dipakai, bila yang kada baik kawan jangan dipakai. Itu bakal berarti orangnya itu ya lah. Nah gunakan yang itu karena pemberian Tuhan yang itu lalu ada perintah Tuhan. Sidin bang memberi lalu kita pakai. Ya. Jadi sidin jangan dipakai, jangan digawin kayak karena sidin memberi tadi kada pun awan sidin memberi. Nah itu memikirkan kita kata insya Allah aman-aman saja. Nah, merancak siapa merancak melawan aturan itu biasanya kada peringatan nih orang apa memberi Tuhan memberi seorang kada peringatan. Nah, lalu berbuat yang kada baik. Kita tak dapat menghitungnya, yalah. Kalau menghitung nikmat Allah, yang pastinya dulu yalah nikmat bahinak nih. Soalnya menghitung lah bahinak mulai isukan sampai kemarian soalnya sekali, 2 kali, 3 kali. Ada kau mehan nyamannya bener. Coba tuh lah yang di rumah sakit tuh soalnya kalau rumah sakit lah, yang pakai apa tuh? Selang tuh ya Allah. Ya. Alhamdulillah ada dalam besalangnya kita nih, alhamdulillah. Jadi tampulu masih hidup, tampulu masih kau behinak, berpikir-pikir ya. Seorang Tuhan beri seorang kenapa nang baik-baik digawi jar Tuhan, maka ada baik jangan digawi. Nah itu tanda mensyukuri kawa tuh takwawan Tuhan kita.
Maka tak patutlah kita jika tidak berterima kasih. Ini menerima kasih itu berterima kasih artinya, dan bersyukur kepadanya dengan mengerjakan suruhnya dan menjauhi yang ditegahnya. Jadi kenapa? Jadi takutan awan Tuhan. Semalam diberi sidin pak. Itu sama lah pian tuh lah. Amun keingatan kuitan tuh rancak saban isukan beri duit. Aman rancak mengetahui kuitan itu lagi bari rancak menimang saurang, kira-kira mau disuruh kuitan itu atau disariki kuitan itu lah, bila disuruh cepat tuh gawe. Kenapa ya? Memandang jasa kuitan tadi atau jasa guru ya lah, atau misalnya kuitan menyariki kita, karena meyakini sidin memberi seorang, jadi bila disariki sidin kedua ini sama awan Tuhan itu juga. Namun ada pikiran-pikiran kayak itu kira-kira lah orang tuh kuat keimanannya. Kadang nak menggawi nang kada baik, menggawi nang baik kita harus ter. Nang dua ini kan kawal luar biasa adalah. Nah cukup sampai dua aja lah karena tiga biasa pulang. Mudah-mudahan dengan sekomit ilmu ini mudah-mudahan kita kau mengamalkannya. Diberi hidayah, taufik kau mengamalkannya ya Allah. Mun bapak kan sama juga lah bisa menyampaikan, mudah-mudahan seorang bersuara seorang juga mau makai ya, termasuk buat pihak seberitaan sama-sama saling mengingatkan ya. Terkadang mungkin kuat buat pihak lagi mengamalkan pada bapak, tapi mungkin mudah-mudahan dengan dengan kita muzakarah langkah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah taufik kalau kita mengamalkannya. Nah, pertama tadi supaya kita takut akan Tuhan ingat seorang ini anak buah Allah ya lah. Yang kedua ingat sidin memberi kita. Dua ingin tuh bila mengingatkan itu insya Allah apa ya, menjauhi larangannya, menggauin apa disuruhnya. Nah, mudah-mudahan dengan berkat majelis ini sekali lagi Allah membimbing kita karena kebaikan dan menjauhkan daripada kada baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah.